اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ خود اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح کی بات ان لوگوں نے کہی تھی جو اس سے پہلے گزرے تھے۔ ان سب کے دل ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے بارے میں، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم میں سے آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی دراصل ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین، بعض جاہل لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا پھر ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی جس کے باعث ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کی کتاب کی تصدیق کر سکیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص رافع بن حرملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ سے کہیے کہ وہ ہم سے خود کلام کرے تاکہ ہم اس کی باتیں سنیں، یا پھر کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر سکیں۔ اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں جو انہوں نے کہی ہے، بلکہ ایسی باتیں تو اس سے پہلے بھی کچھ جاہل اور بیوقوف لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب بھی موجودہ دور میں کافر، مشرک اور جاہل لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دل آپس میں ملتے ہیں، یعنی یہ ایک ہی قماش کے لوگ ہیں جو لا یعنی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔
नाज़रीन, वो सिर्फ हुज्जत ला ताइल यानी फजूल झगड़ा करने के लिए मोजज़ात और निशानियां तलब करते हैं, हालांकि जब उनके पास निशानियां आती हैं तो वो उनसे भी इनकार कर देते हैं। किसी एक निशानी की बात नहीं, ऐसे मुनकरों को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियां और मोजज़ात उतारे हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर लगभग 3000 मोजज़ात उतारे हैं, जिनमें से मोजज़ाए शक्कुल कमर, पत्थरों का मुट्ठी में कलाम करना, खजूर के खुश्क तने का रोना, आपकी मुबारक उंगलियों से पानी की नहरों का जारी होना, थोड़ी सी खजूरों और खाने का पूरी फौज में पूरा हो जाना और इस तरह के अनगिनत मोजज़ात हैं जिनसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तस्दीक होती है। लेकिन उन बदबख्तों ने यह सब कुछ देख कर भी यकीन नहीं किया। पारा नंबर 8 सूरह अल-इनाम आयत नंबर 124 में इरशाद है, वइज़ा जाअतुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। और जब आए उनके पास कोई निशानी तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही ना दिया जाए जैसा दिया गया अल्लाह के रसूलों को। फिर पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 90 में इरशाद है, वक़ालू लन नुमिना हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्ज़ि यंबूअन। और कुफार ने कहा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक आप अलैहिस्सलाम पर जब तक आप अलैहिस्सलाम रवा ना कर दें हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा। या फिर कुछ इस तरह की बात करते हैं जैसा कि पारा नंबर 19 सूरतुल अल-फुरकान आयत नंबर 21 में इरशाद है, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। वो जो तवक्को नहीं रखते हैं हमसे मिलने की, कहने लगे कि क्यों ना उतारे गए हम पर फरिश्ते या हम देख लेते अपने रब को। और पारा नंबर 29 सूरह मुदस्सर आयत नंबर 52 में इरशाद बारी ताला है, बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युता सुहफम मुनश्शरा। बल्कि उनमें से हर शख्स चाहता है कि उनको खुले सहीफे दिए जाएं। यानी ये सब बातें उनके कुफ्र, अनाद और सरकशी की दलील हैं। नादरीन, जब कोई शख्स तमाम तर निशानियां देख लेने के बावजूद ईमान ना लाए तो यकीनन दिल में अफसोस पैदा होगा। यही मामला आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ नबी और रसूल बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं। हज़रत इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इक्रमा रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर यह आयत नाजिल हुई है, बशीर से मुराद जन्नत की खुशखबरी देने वाले और नज़ीर से मुराद जहन्नम से डराने वाले हैं। यानी आप अपनी उम्मत के अहले ईमान को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं और मुनकरीन को दोज़ख की वईद भी सुनाते हैं। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं वो लाजमी तौर पर जहन्नम में जाएंगे। चुनांचे ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उन तक मेरा पैगाम पहुँचा देना है। पारा नंबर 13 सूरतुर राद आयत नंबर 40 में इरशाद है, फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ तबलीग फ़र्ज़ और हमारे ज़िम्मा है कि उनसे हिसाब लें। इसी तरह पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 99 में इरशाद बारी ताला है, मा अल रसूल इल्लल बलाग।
रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी ही है। नाज़रीन, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद और नसारा उस वक्त तक आप पर राजी नहीं होंगे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मिल्लत की इत्तिबा न कर ले, यानी उनका मजहब इख्तियार न कर ले। अहले किताब को हक से कोई सरोकार नहीं। ये तो मुसलमानों को अपने दीन से मुनहरफ करना चाहते हैं। ये खुद हदायत कबूल नहीं करेंगे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई उम्मीद वाबस्ता न करें कि शायद ये ईमान ले आएंगे, बल्कि ये तो उल्टा मुसलमानों को अपने दीन में वापस लाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की हदायत ही असल हदायत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हदायत को छोड़कर उनकी मिल्लत का इत्तबा करेंगे तो ये ख्वाहिशात की पैरवी होगी, जो कि हदायत की जिद है। और अगर वाज़े तौर पर इल्म आ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हमायत और नुसरत से महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन, ये खिताब अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन बिलउमूम तमाम मोमिनीन को है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमकिन नहीं कि वो अहले किताब की इन मज़मूम ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। नबी तो हमेशा से हदायत याफ्ता होता है, बल्कि उस हदायत में इंतहाई मुस्तकिम भी होता है। इसलिए एक कानून के तौर पर अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर यह बात वाज़े कर दी है कि असल हदायत अल्लाह ताला की हदायत ही है, उसकी पैरवी करना है और किसी दूसरी चीज़ के पीछे नहीं चलना। यह कायदा सब के लिए है और इनसे कोई भी बर्रिउज़ ज़िम्मा नहीं। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 149 में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर इन मुनकिरों की इत्तिबा करोगे तो ये तुम्हें उल्टा फेर कर ले जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। चुनांचे बेहतर यही है कि अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर रहो। इस तरह पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 100 में इरशाद बारी ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालों, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर कर ले जाएंगे। और आगे चलकर अल्लाह ताला ने सही रास्ता भी बता दिया। यानी पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 101 में इरशाद है, वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और जो अल्लाह ताला का दामन मजबूती से थाम लेगा वो ज़रूर सीधा रास्ता पाएगा। और नाज़रीन, आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक असूली बात बयान फरमाई है कि जब किसी कौम की बुराई बयान की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उस कौम के 100% लोग ऐसे ही हैं, बल्कि मतलब ये होता है कि उनकी अक्सरियत इन सिफात बद की हामिल है। उनके बाद लोग अच्छे भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही सूरत हाल की तरफ इशारा है। अगरचे अहले किताब की अक्सरियत ऐसी है जो कि अपनी हट दर्मी पर कायम है, ताहम उनमें से बाद लोग ऐसे भी हैं जो किताब की तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 113 में इरशाद है, लैसू सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि अना-अल-लैल व हुम यसजुदून। मगर सारे अहले किताब बराबर नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर हैं
راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تورات، انجیل اور زبور پر ایمان رکھنے والے لوگ اہل کتاب ہیں۔ ان کتابوں میں ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی نوید موجود ہے۔ اس لیے جن کا ان کتابوں پر ایمان ہے وہ بھی صاحب ایمان کہلاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بعض جو کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں وہ ایماندار ہیں۔ ناظرین، تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر پورا عمل کیا جائے۔ جو شخص زبانی تلاوت تو کرے مگر اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے، یا اس کے احکام کو توڑ موڑ کر پیش کرے، یا اس کی غلط تعویل کرے جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے، تو ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تلاوت یہ ہے کہ کتاب کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، من استحل محارمہ، جس نے قرآن کریم کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا۔ لہٰذا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی پوری پاسداری کی جائے۔ یہودیوں کی طرح اس کے مستحبات بھی ہیں، یہودیوں کی طرح اس کے الفاظ میں تحریف نہ کی جائے۔ کتاب الہی کے محکم اور متشابہات تمام آیات پر ایمان ہونا چاہیے۔ محکمات میں مستحبات بھی ہیں، ان پر یقین ہونا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، یہی حق تلاوت ہے۔ ایمان لانے کے بعد احکام کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو گویا اس نے حق تلاوت ادا نہیں کیا۔ ناظرین، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام کو چھپائے گا، اس کی غلط تعویلیں کرے گا جیسا کہ یہودی کرتے تھے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو شاید وہ سزا سے بچ جائیں گے، لیکن ان کا انجام برا ہوگا، اور آخرت میں وہ لازمی طور پر خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے احکام میں تحریف کر کے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔